अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी। ये चैप्टर है रीचिंग एज ऑफ एडोलसेंस, क्लास 8 साइंस से है। तो हमें जो पढ़ना है वो है एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी। बच्चे, आप जानते हैं जिस एज में इस वक्त आप हैं, आप क्लास 8 में पढ़ रहे हैं। तो इस एज में क्या है कि बच्चे जो होते हैं उनकी लिप्स के ऊपर से एक हेयरी लाइन निकलती है, वो दिखती भी है। یَتھ أسۍ گونٛسہٕ چھِ وَنان یا مۄستٕج وَنان چھِ۔ تہٕ بیٚیہِ یہِ چھِ کَتھ ایجہِ منٛز گژھان 11-12 ییٚمہِ ساتہٕ بَچہِ واتان چھُ اس ایج میں یہ ہیئر جو ہے نکل آتا ہے، چہرے پر نکل آتا ہے یا لپس کے اوپر سے بھی نکل آتا ہے، دکھتا بھی ہے۔ تو 10 اور 11 سال کے اسی ایج میں یہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ وہ جو بچے ہوتے ہیں سڈنلی شارٹ اپ ان ہائٹ، تو ان کی ہائٹ جو ہے، لمبائی جو ہے، ہائٹ جو ہے وہ انکریز ہوتی ہے، یعنی وہ لمبے ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، فرام ہز برتھ ایک بچہ جو ہے وہ گرو کرنے لگتا ہے، وہ بڑا ہونے لگتا ہے۔ لیکن 10-11 سال کی ایج میں یہ بچہ جو ہوتا ہے تو اس کی یہ بھی چینجز آتی ہیں، اس کی باڈی میں مختلف چینجز آتی ہے۔ ان میں ایک یہ چینج بھی جو دکھنے میں آتی ہے کہ اس کی جو مونچھیں ہوتی ہے وہ نکلتی ہے، اور وہ گروتھ کرتا ہے ہائٹ میں بھی۔ ہر ایک آرگن جو اس کا ہوتا ہے، ہر ایک عضو دھیرے دھیرے بڑھتا جاتا ہے۔ لیکن جب وہ 10 اور 11 سال کی ایج کراس کرتا ہے، یعنی کراسنگ دا ایج آف 10 اینڈ 11، تو اس میں کیا، اس میں سڈن اسپاٹ، یعنی اچانک ایسی گروتھ ہو جاتی ہے، وہ نوٹسیبل ہوتی ہے، یعنی اس کی ایسی گروتھ ہو جاتی ہے دیٹ وی کین نوٹس، ہمیں دور سے دکھتا ہے، ہم پہچانتے ہیں کہ جو بچہ ہے آپ، یہ آپ چائلڈ نہیں رہا ہے، ہی از ناؤ چینجنگ۔ تو وہ جو چینج اس میں آتی ہے، اب وہ چائلڈ نہیں ہے تو وہ اس کی وہ گروتھ کی وجہ سے وہ چینج ہوتا ہے چائلڈ ٹو اڈلٹ۔ اب وہ چائلڈ نہیں ہے، اب وہ کیا ہے، اڈلٹ ہے۔ تو اڈلٹ کیا ہوتا ہے، مطلب چائلڈ سے اڈلٹ جب ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے جو گروتھ ہوتا ہے، گرو ہوتی ہے، جو بچہ یعنی بڑا ہوتا ہے، ہر ایک آرگن اس کا گروتھ کرتا ہے۔ تو یہ جو پروسیس ہے دیٹ از اے نیچرل پروسیس، یعنی گروئنگ اپ از اے نیچرل پروسیس۔ چائلڈ سے اب چائلڈ جو ہوتا ہے اس کی چینجز کی وجہ سے تو اب چائلڈ نہیں رہتا ہے، اس کی چینج ہو جاتی ہے نہ، وہ چائلڈ ٹو اڈلٹ، اب وہ اڈلٹ بن جاتا ہے۔ تو اڈلٹ کیا ہے، کیا بنتا ہے، کیا ہوتا ہے، تو اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں۔ دیٹ اس کو کہتے ہیں اڈولسین۔ اڈولسین کیا ہے، یہ وہ پیریڈ ہوتا ہے لائف کا، وہ پیریڈ ہوتا ہے ایک بچے کی لائف کا، وہ پیریڈ ہے اس کی باڈی جس میں اس کی باڈی کی چینجز ہو جاتی ہے۔ کیا ہے کہ وین دا باڈی انڈر گوز چینجز، ایک بچے کی جو باڈی ہے اس میں بہت ساری چینجز آ جاتی ہیں، لیڈنگ ٹو ریپروڈکٹیو میچورٹی، یعنی ہر ایک چینج آتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ریپروڈکٹیو میچورٹی بھی ہو جاتی ہے، یعنی اس کے جو ریپروڈکٹیو آرگنز ہوتے ہیں، چاہے وہ بوائے ہو گرل ہو، وہ میچور ہو جاتے ہیں۔ ایڈولسین کیا ہوا پھر، پیریڈ آف لائف وین دا باڈی انڈر گوز چینجز، وہ وقت، وہ ٹائم جس میں ایک بچے کی باڈی میں چینجز آتی ہیں، اس چینجز میں لیڈنگ ٹو ریپروڈکٹیو میچورٹی، ان چینجز کی وجہ سے وہ اس کی جو ریپروڈکٹیو میچورٹی ہوتی ہے وہ بھی ہو جاتی ہے۔ ریپروڈکٹیو جو ہے، ریپروڈکٹیو کی وجہ وہ میچور ہو جاتا ہے کہ اب وہ اس ایج میں ہے کہ ہی کین ناؤ ریپروڈیوس ہز اون آف اسپرنگس، اس ایج میں وہ نئی جو آف اسپرنگس پیدا کر سکتا ہے۔ تو اب اس میں یہ کیپیسٹی ہے، ہی کین ناؤ ریپروڈیوس۔ ایڈولسین جو ہے یہ کب سٹارٹ ہوتا ہے، کس ایج ہوتا ہے، اٹ بگنز فرام دا ایج آف 11، یعنی 11 سال سے سٹارٹ ہوتی ہے اینڈ لاسٹ اپ ٹو 18 اور 19۔ 11 سال سے ایڈولسین کی جو ایج ہے سٹارٹ ہو جاتی ہے اور 18 یا 19 سال تک یہ چلتی ہے۔ تو اس کے بعد پیریڈ کورس ٹینز، اس میں کیا ہوتا ہے، اب 11 سے 19 تک جب ہم دیکھتے ہیں اس میں یہ آتا ہے 13، 14، 15، 16، 17، 18 اینڈ 19۔ تو یہ پیریڈ ہوئے، دیٹ پیریڈ کورس ٹینز، اس کو کہتے ہیں ٹینز۔ تو یہ جو ایئرس ہوتے ہیں، اس کا اور ایک نام ہے ایئر آف ایج جو ہے، اس کو کہتے ہیں ایڈولسین۔ اس ایڈولسین کو ایڈولسین از آلسو کالڈ ٹین ایجرس، یعنی ایڈولسین جو ٹرم ہے اس کو ٹین ایجرس بھی کہتے ہیں، کیا کہ اس میں آتے ہیں 13، 14، 15، 16، 17 اینڈ 19۔ تو اس کی وجہ سے اس کو ٹین ایجرز بھی کہتے ہیں۔ یہ ٹین ایجرز جو ہے، یہ ٹرم ہم کامن استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کو ایڈولسین بھی
कहते हैं। लेकिन जो गर्ल्स होती है, गर्ल्स में क्या होता है, जो पीरियड होता है एडोलेसेंस का जो है, इट में बिगिन इन ईयर और 2 years अर्लियर। लड़कियों में जो होता है, यह जो एडोलेसेंस का जो पीरियड होता है, इट बिगिनस बिफोर, यानी ये 2 साल, 1 या 2 साल पहले ही लड़कियों में ये चेंजेस स्टार्ट हो जाती है। बॉयज़ जो होते हैं उनसे लड़कियों का जो ये पीरियड होता है, बॉयज़ से पहले 2 साल से ही शुरू हो जाता है, 1 या 2 साल से पहले ही शुरू हो जाता है एडोलेसेंस का जो पीरियड होता है। और ये एडोलेसेंस है, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी एक आदमी से दूसरे आदमी में तक जो है इट वेरीज, यानी ये वेरी हो जाता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो ह्यूमन बॉडी जो होती है, इट अंडरगो सेवरल चेंजेस। ह्यूमन बॉडी जो है, इसमें बहुत सारी चेंजेस आते हैं। तो चेंज एडोलेसेंस के वजह से इसमें बहुत सारी चेंजेस आती है। दीज चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। तो इन चेंजेस की वजह से जो होता है, एक जो बच्चा होता है या लड़का या लड़की होते हैं, उसमें जो आता है वो पीरियड, उसको कहते हैं प्यूबर्टी। इन चेंजेस की वजह से जो रिमार्केबल या जो चीज़ है वो दिखने में आती है, तो उसको कहते हैं प्यूबर्टी। तो इसके प्यूबर्टी का क्या है, मतलब उसका कैसे समझते हैं हम। बॉयज़ एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। अब जो लड़के और लड़कियां होती हैं वो इस एज में है कि दे कैन नाउ रिप्रोड्यूस देयर ओन ऑफस्प्रिंग्स। तो ये इस एज में है कि जहाँ उनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, दे आर नाउ फुल्ली मैच्योर। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो उनके होते हैं वो फुल्ली मैच्योर हो गए हैं, तो ही बॉयज़ एंड गर्ल्स कैन रिप्रोड्यूस नाउ। तो ये प्यूबर्टी जो होती है, ये इट एंड्स व्हेन एडोलेसेंस रीचेस जब मैच्योरिटी, यानी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी जब हो जाती है, बराबर हो जाती है, तो वहाँ क्या है, ये प्यूबर्टी ख़त्म हो जाती है। ये प्यूबर्टी जो है ये ख़त्म हो जाती है, कहाँ ख़त्म हो जाती है, जब एक लड़का या लड़की इसकी जब रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी हो जाती है, तो प्यूबर्टी का ये है, तो ये टाइम जो होता है ये ख़त्म हो जाता है। एडोलेसेंस रीच रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, तो उसको हम मतलब जो प्यूबर्टी है उसको हम अब कैसे मतलब अंडरस्टैंड कर सकते हैं, या कैसे हम इसको मतलब महसूस फील कर सकते हैं। देखिए उसमें क्या होता है, हेयर ग्रोज एट वेरियस प्लेसेस। हम देखते हैं जब 10-11 साल का बच्चा हो जाता है, तो उसका जो हेयर होता है दैट ग्रोज फ्रॉम वेरियस प्लेस। आप खुद भी देख सकते हैं, आपको पता है कि हेयर कहाँ कहाँ से आपकी बॉडी में ग्रो हो जाता है, ये भी इसमें आता है प्यूबर्टी में। उसके बाद ब्रेस्ट डेवलप होते हैं, गर्ल्स जो होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनमें ब्रेस्ट डेवलप हो जाते हैं। और लड़के जो होते हैं उनमें मोस्ट बियर्ड, यानी उनकी मूछें निकलती है और दाढ़ी भी निकलती है। लड़के जो होते हैं उनकी मूछें और दाढ़ी निकलते हैं, लड़कियां जो होते हैं उनमें ब्रेस्ट डेवलप होते हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड, प्यूबर्टी जो उसको कहते हैं। तो बॉयज़ में जो है दिखता है वो मोस्ट बियर्ड है। और इसके साथ और एक बहुत बड़ी चेंज आती है, दैट इज़ वॉइस ऑफ बॉय बिकम हॉर्स। उनकी जो लड़कों की जो आवाज़ है इस एज में वो अजीब हो जाती है, वो थोड़ी मतलब वो आवाज़ उनकी जो है एकदम चेंज हो जाती है और अजीब सी हो जाती है। उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह होती है बेसिकली इस एज में क्या है, वॉइस बॉक्स जो होता है वो इनलार्ज होता है ड्यूरिंग एडोलेसेंस। इस एडोलेसेंस पीरियड में ये भी होता है कि बच्चे की जो आवाज़ है और लड़कों में जो है उनका जो वॉइस बॉक्स है वो इनलार्ज होता है। इनलार्ज होने की वजह से उनकी जो आवाज़ होती है वो एकदम से चेंज हो जाती है, तो सुनने में वो अजीब सी लगती है वो आवाज़। अभी तक आज का जो क्लास यही ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट इंशाल्लाह कल। अल्लाह।